the Schrodinger wave equation avi. Today we are going to discuss about Aufbau principle. Already this Aufbau principle is also discussed in the last class. Aufbau principle కూడా మనం last class లో discuss చేసాం. General just basic Aufbau principle అంటే based on the electrons will be filled in the increasing order of their energies. The increasing order of their energies. Increasing order of their energies. Increasing order of their energies. How can you find out the energy of the orbital? Energy of the orbital can be calculated by using n plus L value. Based on n plus L value. N plus L value batti we can decide the energy of the orbital. And as n plus L value is same, as n plus value increases, energy of the orbital also increases. Energy of the orbital also increases. Suppose if two orbitals have same n plus L value, if two orbitals have same n plus L value, then as n value increases, energy also increases. Energy also increases. Therefore, based on this one, he calculated the energy of the order 1s less than, 2s less than, 2p less than, 3s less than, 4d 2s less than, 3p less than, 4s less than, and so on. But it is applicable only for, this is applicable only for other atoms. Only for other atoms, not for hydrogen. Not for hydrogen. Very important. In case of hydrogen, in case of H atom, in case of H atom low, the energy of the orbitals, depends only on n value, not L value. Exception only in case of hydrogen. Okay, the energy of the orbital depends only on n value. That is, in case of hydrogen, 1s less than, 2s is equal to 2p less than, 3s is equal to 3p is equal to 3d less than, 4s plus equal to 4p equal to 4d equal to 4f. Only in case of hydrogen atom. Okay, in case of hydrogen atom, when you see experimental ga chuskunnappudu, only it depends only on n value. Whereas in case of all other atoms, experimental ga chuskunnappudu the order will be like this. But experimental ga hydrogen chuskunnappudu ila vachindamma. ఓకే, అంటే వాళ్ళు ఏం రీజన్ చెప్తారంటే, కొన్ని బుక్స్ లో రీజన్ ఏం చెప్పారంటే, ఇట్ డిపెండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కంటే ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ కదా, కాబట్టి మిగతా అన్ని కూడా సేమ్ ఎనర్జీ. అలా అనుకుంటే మిగతా వాటిలో హీలియం, లిథియం, సోడియం అలా తీసుకున్నప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలి కదా. అంటే అది ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకున్నప్పుడు మిగతా వాటికి నార్మల్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఓన్లీ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కి ఇలా ఉంటది. ఓకే, ఇది చూసుకోవాలరా, ఒకసారి చూసుకోండమ్మా. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బేసిక్ రూల్ ఏంటి? The electrons are filled lower orbitals, lower energy orbitals fill అయిన తర్వాత they will goes to higher energy orbital. Without filling the lower orbitals, higher energy orbitals electron enter avadamma. Without filling the lower orbitals completely with electrons, does not enters into higher orbital. After filling 1s2 అంటే s orbital contain 2 electrons, p orbitals అంటే p subshells అమ్మా, p subshell contains 6 electrons, p 10 electrons. అలాగా ఫిల్ అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ ఆర్ట్ కి వెళ్తాయిరా. ఇది మనకి ఏంటమ్మా ఆఫ్బో. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా అమ్మా నెక్స్ట్ వచ్చి
మనకి పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అమ్మ. పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. What you mean by Pauli's exclusion principle? When you consider an orbital, orbital means single box amma. Single box. Orbital means single box. In a single box and in a given orbital, the electrons are present in, the pair of electrons are present in opposite spin antarama. The electrons are present in opposite spin. They never present in same spin amma. ఒకే ఆర్బిటాల్ లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా దే షుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆపోజిట్ స్పిన్ అంటారమ్మా. ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉంటాయి అని చెప్పాడమ్మా. దాన్ని మన స్టేట్మెంట్ ఏంట్రా అంటే నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ క్యాన్ హ్యావ్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రా. మొత్తం 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ సేమ్ ఉండవు. మనం తీసుకున్న ఒక ఆటమ్ లో ఓకే గివెన్ ఆటమ్ నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్, ఏ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అన్ని క్వాంటమ్ నెంబర్స్ సేమ్ ఉండవమ్మా. దే విల్ బి డిఫర్ అట్లీస్ట్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్, కనీసం స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ లోనే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ 4s2 అనుకో, 4s2 సార్ హౌ కెన్ యు రైట్ ద క్వాంటమ్ నెంబర్స్? 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఎలా రాస్తారు అంటే సార్ n is equal to ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు ఆ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఆర్ పి ఆర్బిటాల్ ముందున్న నెంబర్ ని ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటారు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకున్నప్పుడు ఏ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కనుక్కోమన్నాడో దాని ముందున్న నెంబర్ ని ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఆ ఆర్బిటాల్ బట్టి ఎస్ ఆర్బిటాల్ కి ఎల్ వాల్యూ 0, ఎల్ వాల్యూ 0. సార్ ఎల్ వాల్యూ 0 అయితే ఎం వాల్యూ కూడా 0నేగా. ఎల్ వాల్యూ 0 అయితే ఎం కూడా 0. And S అనేది if the electron is present in clockwise we take it as plus of. అదే if you want to write this for second electron రాయాలంటే 4 L equal to 0, M equal to 0, S is equal to definitely minus of. If it is plus of అంటే automatically second minus of అమ్మ. అందుకని no two electrons can have same set of all quantum numbers, at least they differ in spin quantum number. Let's go for 4p1 రాద్దాం. 4p1 అంటే n equal to 4, L equal to 1 అమ్మా. L equal to 1. సార్ m అనేది it may be -1, 0, +1 ఏదైనా ఉండొచ్చు. మేబీ అమ్మా, బికాస్ p అంటే మనకి ఇక్కడ 3 బాక్సెస్ ఉంటాయి. ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చమ్మా. ఇట్ మే బి -1, 0, +1 ఏదైనా. బట్ అది పర్టికులర్ గా pz అని చెప్పాడు కూడా. పర్టికులర్ గా pz అలా చెప్తే దెన్ ఫర్ దిస్ వన్ m equal to 0 తీసుకుంటామా. ఇఫ్ is mentioned as pz orbital, m is equal to 0 conventionally in order to remember easily. అంతేగాని y అనేది లేదా. కన్వెన్షనల్లీ మీన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమెంబర్ ఈజీలీ, కొంచెం ఈజీగా రిమెంబర్ చేసుకోవడం కోసం, మనకు ఐడియా ఉండటం కోసం pz కి m వాల్యూ 0. అదే px కి py కి పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఏమి ఉండవమ్మా. ఇట్ మే హ్యావ్ ఎనీ 3 వాల్యూస్, ఏవైనా ఉండొచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ s అనేది ఓన్లీ ఒకటే కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ప్లస్ ఆఫ్. డెఫినెట్ గా ఏ ఆటమ్ లో ఉన్న ఏ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ గా no two electrons in an atom can have same set of all 4 quantum numbers. దాన్ని సింపుల్ గా మీరు గుర్తుంచుకునేది ఒకే బాక్స్ లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ స్పిన్ ఉండవు, ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉంటాయి గుర్తుంచుకోండి. స్టేట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికల్లా no two electrons in an atom can have same set of all quantum numbers, at least they different spin quantum number. మనం తీసుకున్న ఆటమ్ లో ఏ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కి సేమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉండవు, అది స్టేట్మెంట్. మనం గుర్తుంచుకునే సిస్టమ్ ఏంటి, ఒక బాక్స్ లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపోజిట్ లో ఉండాలి, సేమ్ స్పిన్ ఉండకూడదు అని గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగితే ఇలా అడుగుతారు, చెప్తాను క్వశ్చన్స్ అలాగా. అదే ఇవన్నీ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి, స్టేట్మెంట్ no two electrons in an atom can have same set of all quantum numbers అంటారు. ఓకే, ఇది పౌలీస్. నెక్స్ట్ అమ్మా
నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి Hund's rule of maximum multiplicity అంటారమ్మా. Hund's rule of maximum multiplicity, right? Sir, this Hund's rule is applicable only for P sub shell. It is applicable for P sub shell or D sub shell or F sub shell, not for S sub shell కి applicable కాదమ్మా. P కి D కి F అంటే more than one orbital ఉండాలి. ఏం చెప్తారు జాగ్రత్త. In a given subshell, the pairing will be takes place. జాగ్రత్తగా మనకు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారా? ఓకే, in a given subshell, pairing of electrons, pairing అంటే electron pair అవడం will be takes place ఎప్పుడు? when the remaining degenerate orbitals are of field. ఒక సబ్షెల్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఇది డీజనరేట్ అంటారు. డీజనరేట్ అంటే ఏంటంటే which are having nearly same energy, అంటే px py pz మూడింటికి సేమ్ ఎనర్జీ, క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కాదా, they will have same energy. అలా సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే డీజనరేట్ అంటారు. అలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి వి కాల్డ్ యాజ్ p లో దీన్ని ఏమంటారంటే త్రీఫోల్డ్ డీజనరేట్ అంటారు. త్రీఫోల్డ్ డీజనరేట్. అదే డీకి వచ్చేటప్పటికల్లా 5 బాక్సెస్ ఉంటాయమ్మా. డీకి వచ్చేటప్పటికల్లా 5 బాక్సెస్ ఉంటాయి. అంటే 5-fold డీజనరేట్. 5-fold డీజనరేట్ అమ్మా. 5-fold డీజనరేట్. ఓకే, 5-fold డీజనరేట్ అంటారమ్మా. సార్ మనకి Hund's rule of maximum multiplicity ఏం చెప్తారంటే when they contain degenerate orbitals అంటే having same energy అమ్మా. degenerate orbitals లో if you want to pair an electron, ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ చేయాలి అంటే ఎక్కడో చోట ఈ మూడిట్లో ఎక్కడైనా సరే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అవ్వాలి అంటే the remaining 2 orbitals should have 1 electron అంటారమ్మా. రిమైనింగ్ రెండిట్లో కూడా కంపల్సరీగా ఉండాలి. సార్ ఇక్కడ పేరింగ్ జరగాలంటే రిమైనింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. పేరింగ్ ఎక్కడైనా జరగచ్చమ్మా. నో రూల్. పేరింగ్ జరగాలి అంటే రిమైనింగ్ 2 ఆర్బిటాల్స్ షుడ్ బి ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటాడు. సో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే when a pairing of electrons will be takes place when all the degenerate orbitals అంటే ఇవిరా, all the degenerate orbitals are off field. ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటే ముందు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిన తర్వాతే ఒక దాంట్లో డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్లో ఒక దాంట్లో పేరింగ్ జరగాలి అంటే ముందు అన్నిట్లో ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయినాకే అప్పుడు పేరింగ్ జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఉందిరా P3 కాన్ఫిగరేషన్ రా. P3 అనగానే సార్ మనం ఏమనుకుంటాం, P లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 1 2 3 రాసుకోవచ్చు కదా. తప్పమ్మా. Hund's rule ప్రకారం ఓన్లీ పేరింగ్ విల్ బి టేక్ ప్లేస్ when all the degenerate orbitals are off field. అవన్నీ ఫిల్ అయిన తర్వాత పేరింగ్ జరిగింది. అంతేగాని P3 అంటే మనం అనుకున్నట్టు 1 2 3 రాసుకోకూడదురా. బికాస్ Hund's rule ప్రకారం మనకి ఏంటి, పేరింగ్ అనేది జరగాలి అంటే ముందు అన్నిట్లో ఆఫ్ ఫిల్ అయి ఉండాలి. P2 అన్నాడు. P2 అనగానే సార్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ we can take anywhere, ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చమ్మా. బట్ పేరింగ్ జరిగేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ అన్ని ఆఫ్ ఫిల్ అయినాకే పేరింగ్ జరిగింది. జాగ్రత్తగా చూసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి పేరింగ్ జరగాలి. Hund's rule ప్రకారం స్టేట్మెంట్ ఏమో when pairing will be take place when all the degenerate orbitals are off field అంటాడు. మనం గుర్తుంచుకునే సిస్టమ్ ఏంట్రా అంటే ఒక 3 బాక్స్ లో ఒక దాంట్లో పేర్ ఉండాలి, 3 బాక్స్ లో ఒక దాంట్లో పేరింగ్ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా మిగతా రెండిట్లు ఏంట్రా ఆఫ్ ఫీల్డ్. ఇది స్టేట్మెంట్. కానీ డెప్త్కి వెళ్తే ఏంట్రా అంటే చూడండి ఒకసారి. డెప్త్కి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్త, ఇది ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడే ఇబ్బంది పడతారమ్మా. ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్ అలాగా ఏంటి సార్,
if they contain only one electron, ఒక్క ఎలక్ట్రానే ఉంది, we can keep anywhere. ఎక్కడ పెట్టచ్చు, రూల్ ఇదే కాదా, ఇక్కడ పెట్టచ్చు, ఇక్కడ పెట్టచ్చు. నెక్స్ట్ 2 electrons ఉన్నాయమ్మా, if they contain 2 electrons we can keep anywhere అమ్మా, ఇక్కడ పెట్టచ్చు, ఇక్కడ కూడా పెట్టచ్చు అమ్మా, ఎక్కడ పెట్టచ్చు. బట్ కండిషన్ both the electrons should have, అంటే అక్కడ చెప్పడు, ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాలి. both the electrons should be have same spin. రెండు ఉంటే పైకైనా ఉండాలి లేదా కిందకైనా. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు ఇలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు అమ్మా, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేదు సార్ ఇలాగైనా పెట్టచ్చు. టూ ఉన్నాయి కదా, ఇలాగైనా సేమ్ స్పిన్ ఉండాలి. అక్కడ చెప్పడు, స్టేట్మెంట్ చెప్పడు, మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సార్ పేరింగ్ గురించి కదా చెప్పింది, పేరింగే కాదు ఇది కూడా మనం చెప్పాడు, కానీ ఇంటర్నల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ని కూడా సేమ్ స్పిన్ ఉండాలి. అవన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలమ్మా, సేమ్ స్పిన్, సేమ్ స్పిన్. నెక్స్ట్ పేరింగ్ జరిగిందిరా, పేరింగ్ జరిగింది ఎక్కడ, the remaining 2 electrons should have same spin. మిగతా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ స్పిన్ ఉండాలి. ఒక దాంట్లో పేరింగ్ జరిగింది అంటే మిగతా రెండిట్లో కూడా సేమ్ స్పిన్ ఉండాలి, మిగతా వాటిలో కూడా సేమ్ స్పిన్ ఉండాలి. ఓకే, మధ్యలో ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ మళ్ళీ. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి అన్ని. మళ్ళీ లాస్ట్ లో చెప్తాను రా, कारण హ్యాండ్స్ మధ్యలో వద్దమ్మా, మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అయిపోద్దిరా మీకు. లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేస్తానమ్మా నిన్నట్లాగే. జాగ్రత్తగా చూసుకోనమ్మా, ఇది 1s 2s 2p అని మీనింగ్ అమ్మా. 1s 2s 2p. రైట్ సార్, ఇలా ఇచ్చి క్వశ్చన్ ఇలాగే ఇస్తాడు, ఇచ్చి ఇలాంటి ఇస్తాడు, ఇచ్చి అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ రూల్ ఒబే చేసేది ఏంటి, ఒబే చేయని వాటిని ఒబేస్ డస్ నాట్ ఒబేస్ అడుగుతాడు. సార్ మీరు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఆఫ్ రూల్ ప్రకారం ఓకే, లోయర్ ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిన తర్వాతే ఇట్ షుడ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ హైయర్ ఆర్బిటాల్ రా. లోయర్ ఆర్బిటాల్ మొత్తం ఇదంతా ఇందాక చెప్పింది ఇప్పుడు నేర్చుకున్న చాలా కరెక్ట్ గా చూడండి సార్. లోయర్ ఆర్బిటాల్ అంటే ముందు ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ వెళ్ళాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ అంతా కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయినాక ఇట్స్ గోస్ టు హైయర్ ఆర్బిటాల్. సో ఎప్పుడైనా సరే లోయర్ ఆర్బిటాల్ అయిన తర్వాత హైయర్ వెళ్ళాలి, అది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ హైయర్కి వెళ్ళాలి. సో మీరు ఏం చూసుకోవాలి సార్ అంటే హాఫ్ బోలో సార్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి 2, ఇక్కడ ఉన్నాయి 2, తర్వాత 1 1. సో నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే హాఫ్ బోలో చేసేటప్పుడు లాస్ట్ బాక్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకో, లాస్ట్ 1 2 3 థర్డ్ బాక్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే బిఫోర్ బాక్సెస్ లో 2 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. హాఫ్ బో రూల్ లో ఎప్పుడైనా సరే
లాస్ట్ బాక్స్ అంటే 1 2 3 థర్డ్ బాక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకో పక్కన పెట్టు. మిగతా రెండిట్లో 1 ఎన్ని ఉండాలి? ఎస్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. సో మిగతా రెండిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇట్ ఒబేస్ ఆఫ్గో రూల్. ఇక్కడ చూడు లాస్ట్ కేస్ చూడు. లాస్ట్ కేస్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సెకండ్ అది వదిలేసే. ఈ లాస్ట్ బాక్స్ లో అంటే ఎక్కడ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ బాక్స్ వదిలేసి ముందుకు రా. ముందు దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 సరిపోయినాయిగా. అంతేగాని ఇక్కడ 2 ఉండాలి రూల్ లేదురా. ఇది దాటితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. కానీ ఉన్నదే ఇక్కడ. కాబట్టి ముందు బాక్స్ చూసుకోవాలి. ఆఫ్గోలో ఎప్పుడైనా సరే లాస్ట్ బాక్స్ లో ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఆ బాక్స్ చేసి మిగతాయి చూసుకోవాలిరా. సో ఇక్కడ లాస్ట్ బాక్స్ అంటే ఇదే లెక్క. దాని ముందు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2. సో ఆఫ్గో రూల్ ఒబే చేస్తుంది. ఆఫ్గో రూల్ ని ఒబే. పౌలీస్ ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం? ఒకే స్పిన్ రా. ఒక బాక్స్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉండాలి. సేమ్ స్పిన్ లో ఉంటే డస్ నాట్ ఒబేడ్ రా. సేమ్ స్పిన్ లో ఉంటేమో డస్ నాట్ ఒబేడ్. ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉంటే ఒబేడ్. అది ఫిల్ అయినయా ఫిల్ అవ్వలేదో మనకు సంబంధం లేదురా మిగతా వాటితో. ఏ రూల్ చెప్పేటప్పుడు ఆ రూలే చూసుకోవాలి. పౌలీస్ ప్రకారం ఒకే బాక్స్ లో సేమ్ స్పిన్ ఉండకూడదు. ఆపోజిట్ స్పిన్ ఉండాలి పేరింగ్ పరంగా. సో రైట్ పేర్డ్ బట్ ఆపోజిట్ స్పిన్ అంటే పౌలీస్ రూల్స్ ఆల్సో ఓకేరా. నెక్స్ట్ హున్స్ అంటే ఇంక మిగతా వాటి పట్టించుకోకూడదు. ఓన్లీ ఇవే చూసుకోవాలిరా. ఓన్లీ ఈ పీ షెల్ చూసుకోవాలి. సార్ ఇట్ కంటైన్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ which are in opposite spin సేమ్ స్పిన్. కాబట్టి మనకి హున్స్ కూడా ఒబేడే కదమ్మా. పేరింగ్ జరిగినప్పుడే ఆపోజిట్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ స్పిన్ ఉండాలి. పేరింగ్ జరిగినప్పుడు రెండిట్లో కూడా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి అని చెప్తారు. అంతేగాని మిగతాన్ని మనం పట్టించుకోకలేదు. సేమ్ స్పిన్ ఉందా ఆపోజిట్ స్పిన్ ఉందా? సేమ్ స్పిన్ ఒబే. అదే నెక్స్ట్ కేసు రా. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉందిరా. ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు మిగతా రెండిట్లో 2 ఉండాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1. కాబట్టి ఆఫ్గో రూల్ డస్ నాట్ ఒబేడ్ అమ్మా. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయంటే మిగతా రెండిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. లేదు అంటే డస్ నాట్ ఒబేడ్. నెక్స్ట్ పౌలీస్ స్పిన్ గురించి చూసుకోవాలిరా. సేమ్ స్పిన్ ఆపోజిటా? ఆపోజిట్ అంటే ఒబేస్. నెక్స్ట్ ఒకటే ఉంది అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చుగా. మున్సిపల్లో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎనీవేర్. ఇది ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇది కూడా ఒబేడ్ అమ్మ. ఒబేడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దేర్ఫోర్ మిగతా రెండిట్లో 2 ఉన్నాయి లేవో చూసుకోవాలి. స్పిన్ తో మాట్లాడ మన ఆఫ్గో అనేది ఫిల్లింగ్ గురించే చూసుకుంటాం. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఒబేడ్. బట్ పౌలీస్ డస్ నాట్ ఒబేడ్ రా. ఎందుకని? సేమ్ స్పిన్ ఉంది కాబట్టి. హున్స్ రూల్ వచ్చేటప్పటికల్లా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి and they can be placed in anywhere and they should present in same spin or opposite spin. సేమ్ స్పిన్ ఉండాలి అంటే అది కూడా ఒబే అయినట్టు. నెక్స్ట్ ఆఫ్గో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే బిఫోర్ దాంట్లో 2 ఉండాలి. లేవురా అంటే డస్ నాట్ ఒబేస్. పౌలీస్ ఒకే బాక్స్ లో పేరింగ్ జరిగినప్పుడు దే షుడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆపోజిట్ రైట్ అంటే పౌలీస్ ఒబే చేస్తుందిరా. నెక్స్ట్ హున్స్ ప్రకారం ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు సేమ్ స్పిన్ ఉన్నాయి అండ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఒబేడ్ రా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉండాలి? ఫిల్ ఉండాలి రా ఈ ఆర్బిటాల్స్. సో 2 ఫిల్ అయినాయి. ఆఫ్గో ఒబేడ్. పౌలీస్ ఎక్కడ సేమ్ స్పిన్ లేదురా పేరింగ్ లో ఒబేస్. హున్స్ రూల్ డస్ నాట్ ఒబేస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పేరింగ్ జరగాలంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. లేదు. సో డస్ నాట్ ఒబేస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్గో రూల్ ని ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఒబేడ్. నెక్స్ట్ పౌలీస్ పేరింగ్ లో ఎక్కడ ఆపోజిట్ స్పిన్ ఉందంటే ఒబేస్. నెక్స్ట్ బట్ 2 ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉండాలి రా సేమ్ స్పిన్. ఇక్కడ బి సెక్షన్ లో పేరింగ్ లేకపోతే మిగతా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ స్పిన్ ఉండాలి అంటే డస్ నాట్ ఒబేస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్గో డస్ నాట్ ఒబేస్. పౌలీస్ డస్ నాట్ ఒబేస్. హున్స్ కూడా డస్ నాట్ ఒబేస్. ఇక్కడ ఆఫ్గో ఒబేస్. పౌలీస్ ఆపోజిట్ స్పిన్ గాడి ఒబేస్. అసలు పీలో లేవు కదా గొడవ లేదుగా అంటే గ్యారంటీగా ఒబేస్ అంటారమ్మా. గ్యారంటీగా ఒబేస్. ఒకసారి చూసుకోండి రా. మీరు కొత్తగా ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయమాకండి. ఓకేనా? కొత్తగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం క్రియేట్ చేయొద్దు. ఉన్నవి ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఉన్నవి జాగ్రత్తగా చూడండి.
ఒకవేళ ట్రై చేస్తానంటే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, రాసుకోండి. Abbo does not obey. Police does not obey. Huns does not obey. అలాగే డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోవచ్చమ్మా. ఓకే రైట్. ఇది ఆబ్గో ప్రిన్సిపల్ ఇవన్నీ చూసుకుంటాము. ఆబ్గో పోలీస్ హున్స్ మెయిన్ వర్క్ అంతా కూడా దీని మీద చేయండి, ఎందుకంటే ఎక్కువ అడిగేది ఇది. నౌ హౌ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా రాస్తాం అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా, అది 1s2 2s2 2p6 అని ఉన్నాయి కదమ్మా, అవి ఎలా రాస్తాం ఏంటి, బాక్స్ మెథడ్ ఎలా రాసుకుంటాం అన్ని. రైట్ చూడండి. లెట్స్ గో ఫర్ నైట్రోజన్. వాట్ ఈస్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్? 7. 7 అంటే మనకి ఎలా రాసుకుంటే ముందు 1s 2s 2p 3s అలా రాసుకోండి. ఒక 4 రాసుకోండి. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్? 7. 7 అంటే ఫస్ట్ s లో ఫిల్ అవ్వాలి. s లో ఫిల్ అవ్వాలంటే హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ s ఆర్బిటాల్? 2 అయిపోయింది. ఇంకా 5 ఉన్నాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సో ఇన్ని 2 అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఇన్నమ్మా 3a. సో 2p 3. s ఇంకా అవసరం లేదురా, బికాస్ p లో 6 పడతాయి, బట్ వి ఆర్ హావింగ్ ఓన్లీ 3a. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఎలా రాస్తాం? బాక్స్ మెథడ్. 1s2 2 ఉన్నాయి, s లో కూడా 2a ఉన్నాయి. 2s2 అంటే 2 ఆపోజిట్. సార్ p లో 3 ఉన్నాయి. సో హౌ కెన్ యు రైట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ p3 అంటే విడివిడిగా రాసుకుంటామా అలా. let us write for magnesium. Magnesium atomic number 12. 1s2 1s 2s 2p 3s 3p అలా రాసుకోండి. మొత్తం టోటల్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్. 2 2 4 అయిపోయినాయి. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. p లో 6 పడతాయి. ఇంకా ఉన్నాయి సార్ 10 అయినాయి. ఇంకా 2 ఉన్నాయి. 3s2 3s2 బాక్స్ మెథడ్. టూ పీ 6 కాదు టోటల్ ఫిల్లింగ్. s లో 2 ఇంకా అవసరం లేదు. లెట్ us write for ఐరన్ అమ్మ. ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ 26. 1s 2s 2p 3s 3p 4d 4s 3d 4s 3p 4s 4s కాదు 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 4s 3d 4p and so on. Right. In electrons are 26. 2 4 plus 6 10 10 plus 2 12 12 plus 6 18 18 plus 2 26. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ బాక్స్ మెథడ్. One, 2, 3, 4, 5, 6. 3s2 3p6 3p6 4s2 3d6 అంటే it is having 5 boxes. 1 2 3 4 5. 6 అంటే 1 2 3 4 5 6. 6 ఇక్కడ రాయలేదు, ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. మన అలవాటమ్మా, మనకు అలవాటు అంటే స్టార్టింగ్ రాయడం అంతే. అంటే 4p లేదు. రైట్. ఇది కానీ ఆర్బిటాల్ టైప్ కూడా రాసుకోవచ్చురా. ఆర్బిటాల్ టైప్ కూడా ఆర్బిట్ టైప్ కూడా ఎలాగా? ఇది ఆర్బిట్ టైప్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్. 1s2 2s 2p ఉంటుంది కదా, 3s 3p 3d
4s, right? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, రైట్? ఇక్కడైతే అలాగే ఇది కూడా అంతే, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 అమ్మ. 3p ఖాళీగా ఉంటుంది, 3d ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇలాగా మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకోవచ్చు అమ్మ, ఏ ఆటం దైనా. కానీ సార్ ఇబ్బంది పడతారా అంటే ఏ ఆటం నేను రాసుకోవచ్చుగా, రైట్? ఇక్కడ how can you write the electronic configuration of ions అమ్మ? ions ఎలా రాస్తారు? How can you write the electronic configuration of ions? వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఇదే మనకి తర్వాత ఇంకో సమ్స్ ఉంటాయి, ఆ సమ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇవే ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ లాస్ గాని గెయిన్ గాని. లెట్ us take it as సోడియం Na+ అన్నాడు, Na+. So first of all we have to write the electronic configuration of sodium. Sodium atomic number ఎంతమ్మా? 11. Sodium atomic number 11. So ఇలా రాయండి, డోంట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1s, ఇలా రాయండి. ఇలా రాస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైందిరా. సోడియం 11 అంటే 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 అమ్మ. 3s1. సార్ Na+, one of the electron should be removed. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి. సార్ which electron will be removed అంటే the electron which is present in the outermost orbit. outermost orbit లో ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఉందో ఆ ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి. సార్ ఒకవేళ మనకి 3s2, 3p3 అలా ఉంది సార్, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ సార్ అంటే outermost orbit లో p లో తీసుకోవాలమ్మా. outermost orbit లో తీసుకుని అందులో లాస్ట్ అంటే p. ఒకవేళ d ఉందనుకోరా, d లో తీసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చెక్ చేసుకోవాల్సింది లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుని అందులో ఒకవేళ s ఒకటే ఉంటే s, sp లో ఉంటే p తీసుకోవాలి. spdf ఉందనుకో f లో, అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే f గ్రేటర్ దెన్. f లో తీసిన తర్వాత d తర్వాత p తర్వాత s కి వెళ్ళాలమ్మా. అంతేగాని ఎక్కడికి పడితే అక్కడ తీసేయకూడదురా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది outermost orbit. outermost orbit లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ సబ్ షెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ f సబ్ షెల్, నెక్స్ట్ d, నెక్స్ట్ p, నెక్స్ట్ s అని ఆర్డర్ గుర్తుండాలమ్మా, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి s లోంచే ఉంది కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p6 అంతే, అయిపోయింది, 0 కదా. సో Na+ ఎలక్ట్రాన్ రాసేటప్పుడు ఇది తీసేయాలమ్మా. అలాగే ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్త. Fe+2, Fe+3. If you write the electronic configuration of iron, డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్ తీసేయగలదు. ముందు ఐరన్ రాసుకోవాలిగా. ఐరన్ అటామిక్ నంబర్ 26 అమ్మా. ఐరన్ అటామిక్ నంబర్ 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, 3d6 కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదురా. ఇలా 1s2, 2s2, 2p6 అలా రాసాం, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఇదైతే పర్ఫెక్ట్. సార్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్? Fe+2 అంటే ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలమ్మా 2. that 2 electrons should be removed from s రా. that should be removed from s. and what will be the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 రా. 3d6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. okay sir, Fe+3 అంటే it should remove 3 electrons రా. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తీయాలమ్మా? 3 electrons. అంటే ముందు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 కూడా రాస్తున్నాను, 4s2. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ 3 ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి. 3 ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులోంచి లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో 2 తీసేయాలి,
రైట్. కానీ we have to remove one more electron. వన్ మోర్ అంటే దాని ముందున్న ఆర్బిట్ లోంచి తీసుకోవాలి. అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? 3d6 లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలమ్మా. అంటే ఇట్ బికమ్ 3d5. అంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు ఎలా ఉంటది? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 రా. 3d5 అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీయాలి అని చూసుకోవాలిరా. అంతేగాని ఎప్పుడు చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సార్ Fe+2 చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ చూసుకోండి. సార్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ 26. సార్ 2 ఎలక్ట్రాన్ తీసేసాం. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ తీసారా? 3 ఎలక్ట్రాన్ Fe+3 అనుకున్నాం. సార్ Fe+3 26 లోంచి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ తీసాం? 3 ఎలక్ట్రాన్ తీసాం. 26 లోంచి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 23. దీనికి రాస్తారు చాలా మంది 23కి రాస్తారు. 23 అంటే మనకి రాసుకున్నప్పుడు 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ఇక్కడికి 18 అయినరా. ఇక్కడికి 18 అయినాయి. ఓకే 18 19 4s ఇది కదమ్మా 4s2 23 అంటే ఎన్ని వస్తాయి? ఇక్కడ 20 3d1 అయితేరా 3d1 అంతేనా? 20 + 3 3d3 3d3 అయితే మామూలు 23 రాస్తే ఎంత వస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్? సో మనకి వచ్చింది ఏంట్రా? 4s 3s2 3p6 3d5. సో చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం అంటే అందుకని ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్ తీసేసి రాయకూడదమ్మా. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు అయాన్స్ రాసేటప్పుడు ఒరిజినల్ గా యాటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి రాసిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలి. డైరెక్ట్ గా ముందు ఎలక్ట్రాన్ తీసేసి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసావా డెఫినెట్ గా తేడా ఉంటుందమ్మా. కాబట్టి అయాన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు నో ద రైటింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అయాన్, ఇవాళ చెప్పే లాస్ట్ టాపిక్ లో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అని ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ రావాలంటే కంపల్సరిగా వి హావ్ టు నో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ది అయాన్స్. అయాన్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలియాలమ్మా. వితౌట్ నోయింగ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ మనం ఏం చెప్పలేమురా, గుర్తుంచుకోండి. రైట్ సార్, దీని తర్వాత స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది ions or atoms. ఒక atom stable, ఒక atom unstable. Stability of atoms. Stability of atoms. సార్ కొన్ని atoms stable, కొన్ని atoms unstable అని ఎలా చెప్తాం సార్? హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్ అవన్నీ స్టేబుల్. అలా ఎందుకు స్టేబుల్ సార్ అంటే atoms which are having fulfilled electronic configuration అమ్మా. fulfilled electronic configuration. fulfilled అంటే మనకి ఏ ఆర్టనా సరే ns2 జనరల్ గా atoms which are having outermost electronic configuration రా. outermost electronic configuration ఎలా ఉండాలి? ns2 np6 ఉండాలి. జనరల్ గా ఏ atoms కి outer electronic configuration ns2 np6 ఉంటే that atoms are said to be stable. ఆ atom stable అని చెప్తారమ్మా. దేంట్లో అయితే మనకి ns2 np6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందో ఆ atoms ఏమంటారమ్మా? స్టేబుల్ atoms అంటారు. దాన్ని we called as inert gas configuration అంటారమ్మా. we can also called as inert gas configuration, which is also called as octet configuration అంటారు. octet అంటే 8, octet configuration. అలా కాకుండా కొన్ని ఆటమ్స్ కి ఇలా ఉంటుందిరా, ns2 np6 n-1d 10 రా. ns2 np6 n-1d కాదు n, ns2 np6 nd10 ఇలా ఉందనుకో అమ్మా. ఇందులో అవుటర్ మోస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే we called as pseudo electronic configuration or pseudo octet configuration అంటారు. అవుటర్ మోస్ట్ లో 18 ఉంటేమో సూడో ఆక్టెట్. సూడో అంటే ఏంటంటే ఫాల్స్ అని. అలాగే 8 ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారమ్మా.
జనరల్ గా ఏ ఆటమ్స్ కి అయితే అవుటర్మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందో అది ఆటమ్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి స్టేబుల్ అంటారు, ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేబుల్. సార్ అలాగే కాకుండా జనరల్ గా ఇలా ఫుల్ఫిల్డ్ అంటే D10 గాని P6 గాని D10 గాని P6 గాని ఉంటే లేదా F14 ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. జనరలీ దే ఆర్ స్టేబుల్ అంటారు. అలాగే సార్ ఇంకోటి atoms which are having off field అంటే P వచ్చేటప్పటికల్లా 3, D కి వచ్చేటప్పటికల్లా 5 అవుటర్ మోస్ట్ లో ఇలా ఉంటే, జనరల్ గా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఇలా ఉంటే then they are called as stable అంటారమ్మా. జనరల్లీ దే ఆర్ కాల్డ్ as stable. ఇలా ఉన్న స్టేబులే, ఇలా ఉన్న D10 X తో సంబంధం లేదా, S తో పని లేదు. D10 గాని P6 గాని F14 గాని ఉంటే ఆ ఆటమ్ స్టేబుల్ అంటారమ్మా. అలాగే P3 D5 F7 ఉన్నా కూడా దే ఆర్ స్టేబుల్, ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటారు. జనరల్ గా ఆటమ్స్ హావింగ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ సెడ్ టు బి స్టేబుల్ అంటారు. కానీ అన్నిటికి ఎందుకు సార్ అలా స్టేబుల్ ఏంట్రా అంటే, రైట్ ఏంటి సార్ అంటే అక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంటుందమ్మా, ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అంటారు. అమ్మా. దీన్ని బట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ? ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, when the electrons are having same spin, when the electrons in the subshell having same spin ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతాయి. సేమ్ స్పిన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే అమ్మా అండర్గో ఎక్స్చేంజ్. ఒకే సబ్షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ సేమ్ స్పిన్ లో ఉన్నప్పుడు, ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉంటే జరగదు. సేమ్ స్పిన్ లో ఉన్నప్పుడు దే విల్ అండర్గో ఎక్స్చేంజ్. అలా ఎక్స్చేంజ్ జరిగినప్పుడు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిద్దమ్మా. ఎందుకు ఎక్స్చేంజ్ జరిగిద్ది అనేది ఏం లేదు, జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతాయని చెప్పాడు అంతే. ఓకే, వై అనేది లేదు ఇక్కడ. సో ఎక్స్చేంజ్ జరిగినప్పుడు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిద్దరా, ఆ ఎనర్జీని ఏమంటారంటే ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అంటారు. ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ, ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే రిలీజ్డ్ when the electrons of same subshell which are having సేమ్ స్పిన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్చేంజ్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఎక్స్చేంజ్ జరిగినప్పుడు రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అంటారు. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగినప్పుడు ఆ వచ్చిన ఎనర్జీని డెల్టా నాట్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారంటే డెల్టా నాట్. అలాగే సార్ ఇలా ఉందనుకో, ఇలా ఇక్కడ ఒక పేరింగ్ ఉందిరా సార్, అప్పుడేంటి సార్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని పేరింగ్ గురించి వాటి గురించి చెప్పలారా, ఓన్లీ సేమ్ స్పిన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతాయి. అలాగే ఇది కూడా సేమ్ స్పిన్ కదమ్మా, ఇది కూడా సేమ్ స్పిన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజెస్, ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద సేమ్ స్పిన్. దాని ఫార్ములా n into n-1/2 అంటారమ్మా. n into n-1/2. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ సేమ్ స్పిన్ అమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ సేమ్ స్పిన్. సార్ ఇక్కడ లెక్కే, ఫస్ట్ పైకి లెక్కే, దీన్ని సపరేట్ లెక్కేసుకోవాలి. 1 2 3 ఎలక్ట్రాన్స్, 3 into 2/1 ప్లస్ కింద కూడా ఉన్నాయిగా అవి కూడా లెక్కే 2 రా, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ సేమ్ స్పిన్ 2 into 2 - 1 అంటే 1/2 రా, 1/2 cancel 3 plus 2 cancel 1 that is equal to 4. పైన ఒకసారి కింద ఒకసారి లెక్కేసుకోవాలిరా. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానమ్మా, ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అంటే 4 డెల్టా నాట్. ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అంటే ఒకే సబ్షెల్ లో ఉన్న సేమ్ స్పిన్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతాయి. ఎందుకు అని కాదురా, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద స్టెబిలిటీ అంటారు అంతే. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద స్టెబిలిటీ కోసం దాని దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని లాస్ చేసుకుంటాయి. ఎనర్జీ రిలీజ్ ఎలా లాస్ చేసుకుంటాయి? బై ఎక్స్చేంజింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ సేమ్ స్పిన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ జరగడం వల్ల కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందా, ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అంటారు. అండ్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ది ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ సేమ్ స్పిన్ చూసుకోవాలి 3. సో 3 into అంటే n into n - 1/2.
3 అలాగే కింద స్పిన్ కూడా చూసుకోవాలి దేని సెపరేట్ గా అంతేగాని అన్ని ఒకసారి వేయకూడదు రోయ్ అన్ని మొత్తం 1 2 3 4 5 కదా సార్ 5 into 4/2 అలా లెక్క వేయకూడదమ్మా దేని సెపరేట్ ప్లస్ ఆఫ్లన్నీ ఒకసారి మైనస్ ఆఫ్లన్నీ ఒకసారి లెక్కేసుకోవాలిరా ప్లస్ ఆఫ్లన్నీ ఒకటి మైనస్ ఆఫ్ పైకి ఉన్నాయన్నీ ఒకసారి కిందకున్నాయన్నీ ఒకసారి లెక్కేసుకోవాలమ్మా ఇది ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు దీనివల్ల ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే చూడండి ఎక్కడ సార్ లాభం అంటే ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ P కి D కి F కి ఉపయోగపడతారు S కి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఎక్స్చేంజ్ జరగడానికి S ఆర్బిటాల్ ఎక్సెప్షన్ కి లేదు రైట్ సార్ వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కాపర్ అకార్డింగ్ టు ఆఫ్గో రూల్ ప్రకారం మనకి 29 కాపర్ అటామిక్ నంబర్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4s2 3d9 అకార్డింగ్ టు ఆఫ్గో ప్రకారం చూసుకుంటే కాపర్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇదమ్మా రైట్ సో మనకి లాస్ట్ డి ఉందిరా డి లాంటి ఎన్ని బాక్సులు ఉంటాయి 5 9 అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 సరే అలా రాసుకుంటాం ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ రాసుకోండమ్మా ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అంటే ప్లస్ ఆఫ్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 మిగతా అక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ చూసుకుంటే చాలరా 5 into 4/2 ఏగా ప్లస్ కింద ఎన్ని ఉన్నాయి 4 ఉన్నాయిరా 4 into 3/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 times 5 2 10 plus 3 10 plus 6 16 delta naught but actual copper configuration ఇలా ఉండదురమ్మా it will have 4s1 3d10 గా ఉంటుంది మిగతాదంతా సేమే ఆఫ్గో రూల్ ప్రకారం S ఫిల్ అయిన తర్వాత D లోకి వెళ్ళాలి బట్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అమ్మా అంటే ఏంటి కాపర్ డస్ నాట్ ఒబేస్ ఆఫ్గో రూల్ ఒబే చేయదురా అలాగే ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఆఫ్గో రూల్ ఒబే చేయవో అలాంటి వాటిని అనామలస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటారు అలాంటి మనకి దగ్గర 11 to 12 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎంటైర్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో మనకి ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదురా మనకు అవసరం ఓన్లీ కాపర్ ఒకటి క్రోమియం ఒకటి చాలమ్మా కాపర్ క్రోమియం చాలు కానీ అలాంటి ఎక్సెప్షనల్ అంటే అనామలస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనకి దగ్గర 10 నుంచి 11 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా సో ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు అని రైట్ 3d10 అంటే ఫోర్ 5 6 7 8 9 10 ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ కనుక్కోమ్మా 5 into 4/2 కింద కూడా 5 into 4/2 that is equal to 20 delta naught అమ్మా 20 delta naught సార్ అలాంటప్పుడు 16 delta naught and 20 delta naught ఏం చెప్పానురా as exchange energy increases stability of the atom also increases అమ్మా stability of the atom also increases so exchange energy దేనికి ఎక్కువ 4s1 3d10 కి ఎక్కువరా సో కాపర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే 4s1 3d10 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటారు నాట్ 4s2 3d9 సార్ ఇక్కడ చెప్పేదానికి ఒకటి గుర్తుంచుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ కాపర్ చెప్పారు అలాగే దాని ముందున్న ఎలిమెంట్ ఏంటి 28 అయితే కోబాల్ట్ 28 ఏంట్రా ఐరన్ కోబాల్ట్ నికిల్ 28 నికిల్ అమ్మ సార్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 సార్ 3d8 మరి సార్ ఇక్కడ s లో తీసుకెళ్ళి పెట్టారు కదా ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా తీసుకెళ్లి దీంట్లో పెట్టేసాం అనుకోరా 4s0 3d10 ఇది ఇంకా మోర్ స్టేబుల్ కదా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కన్నా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకా స్టేబుల్ కదా సార్ 3d10 అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ అలా ప్రతి దానికి నీకు నచ్చినట్టు మార్చకూడదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా కనుక్కున్నవేరా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా సార్ ఈ ఎలిమెంట్ కి ఇలా ఉంటది ఉన్న దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారా
కాపర్ ఇలా ఎందుకు ఉండట్లేదు, ఇలా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. మరి నికెల్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అది న్యాచురల్ గా ఉంటాయి. సో ఆకుకూరలు ఉపయోగించేస్తామని చెప్తాం. అంతేగాని సార్ మనకి నచ్చినట్టు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని సార్ అది ఇలా ఉంటే ఇంకా స్టేబుల్ కదా సార్ అనేది ఉండకూడదు. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ న్యాచురల్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ పార్టికల్స్ రా, ఉన్న పార్టికల్స్. సార్ కాపర్ ని మన సియు ఎందుకు అన్నాం సార్? ఓకే, వేరే ఎలిమెంట్ సమ్ జెడ్ అని ఎక్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే కాదురా, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ కి పుట్టిన పేర్లు పెట్టాడు. ఎందుకు పెట్టాడు అంటే రీజన్ అని లేదు, కానీ ఏంట్రా అంటే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ న్యాచురల్ గా వచ్చేప్పుడు ఇది రావాలి, కానీ ఇలా వస్తుంది ఎందుకంటే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం. అంతేగాని ఇది పక్కన ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయకూడదు రే, ఎప్పుడు పక్కన ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయకూడదు. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, ఎందుకంటే దాంట్లో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరే కాపరే తీసుకోరా. కాపర్ మనకి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4s1 4s1. సార్ Cu +1 అన్నాం. +1 అంటే ఎక్కడి నుంచి పోయింది? S లో నుంచి పోయిద్దిరా. S లో అయిపోతే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10. అలాగే జింక్ రాసుకున్నాంరా. జింక్ రాసుకున్నాం అనుకోమ్మా. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 రా. 4s2. సార్ Zn+2 తీసుకున్నాం. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. అవుటర్ మోస్ట్ లో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది? సూడో ఆక్టేట్ అయినా ns2 np6 nd10 సూడో ఆక్టేట్. ఇక్కడ కూడా సూడో ఆక్టేటేగా, సూడో ఆక్టేట్. సో Zn+2 స్టేబుల్ రా, బికాజ్ అవి having సూడో ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండటం వల్ల జింక్ Zn+2 స్టేబుల్. మరి ఆ లెక్క ప్రకారం Cu+1 కూడా స్టేబుల్ అవ్వాలిగా. సూడో ఉంది బట్ అన్స్టేబుల్ ఉంది. Cu+2 స్టేబుల్. అదేంటి సార్? 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9. సార్ ఇది స్టేబుల్ అంటాడు. అదేంటి సార్? జనరల్ గా ns2 np6 ఉంటే స్టేబుల్, లేదా ns2 np6 nd10 ఉంటే స్టేబుల్ అని చెప్పారు కదా. రైట్, ఇక్కడ అప్లిబుల్, బట్ ఇక్కడ నాట్ అప్లిబుల్. ఎందుకు సార్ అంటే అక్కడ ఏం రీజన్ చెప్తాడు? outer most orbit లో it contain 18 electrons and what is the nuclear charge? +1. that +1 cannot hold the +1 అంటే nuclear charge +1 cannot hold the 18 electrons strongly రా. అంటే వాటి మీద ఉన్న అట్రాక్షన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, తక్కువ పాజిటివ్ చార్జ్, కాబట్టి ఆ స్టెబిలిటీ, ఆ అట్రాక్షన్ స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటది, అందుకనే అన్స్టేబుల్ అంటారు. బట్ ఇక్కడ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎంత ఉంది? +2. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 17 రా. సో న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరిగింది, మనం పట్టుకోవాలంటే ఈ న్యూక్లియస్ హోల్డ్ చేయాల్సిన ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గినీరా, కాబట్టి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా ఇంకా అట్రాక్షన్ బాగా ఉంటది, అందుకని Cu+2 స్టేబుల్ అంటాం. మనం ఏమంటాం అంటే సార్ ఇప్పుడు Cu+3 తీసుకుంటే ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్, అప్పుడు ఇక్కడ 16 కదా, ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి కదా సార్, అప్లై చేయకూడదు. అలాగే ఒక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఆ ఎలిమెంట్స్ కి అప్లై చేయాలి, అలాగని అన్నిటికీ అప్లై చేసాం ఎక్స్టెన్షన్ తెలకూడదురా. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. జనరల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే స్టేబుల్ అంటే సూడో గానీ ఆక్టేట్ స్టేబుల్. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి అన్యూజువల్ స్టెబిలిటీ ఉంటదిరా. ఆ అన్యూజువల్ స్టెబిలిటీ దేని వల్ల అంటే కొన్ని ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రీజన్ రా, అన్నిటికీ ఒక రీజన్ ఉండదు. సార్ అలా అనుకుంటే ns2 np6 స్టేబుల్ అంటాం, కానీ హీలియం కి ns2 అని అంటారు, 1s2 ఉంటది. హీలియం కి 1s2 హైయెస్ట్ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్. మనకున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో స్టేబులెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంట్రా అంటే హీలియం. మరి కాన్ఫిగరేషన్ అలా అలా అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా, అంతేగాని ఒకటి చెప్పామనుకో ఒక కాన్సెప్ట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అప్లికబుల్ టు అదర్. ఏదైనా ఎక్సెప్షన్స్ అయినా ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయమ్మా మనకి. ఆగో ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. అలాగే క్రోమియం కూడా, ఇందాక క్రోమియం కాపర్ ఎలా చెప్పాను, క్రోమియం కూడా అలాగే ఉంటుందిరా. సో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏంట్రా అంటే ఆగో రూల్ ఒబే చేయకపోయినా స్టెబిలిటీ ఎందుకు ఉంటుంది? ఆగో రూల్ ఒబే చేయు, ఎందుకు ఒబే చేయరు అంటే వాటి యొక్క స్టెబిలిటీ కోసం ఎలక్ట్రాన్స్ అటు ఇటు మారుతా ఉంటాయి.
అలాగా మనకి అనామలస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. అలాంటివి మన ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ వరకు అంటే ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఓన్లీ క్రోమియం కాపర్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. సిల్వర్ ఉంది, గోల్డ్ ఉంది, ప్లాటినం ఉంది, పెలాడియం ఉంది. దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ దగ్గర 10 to 11 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. జస్ట్ క్రోమియం కాపర్ ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే చాలా రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటారు. సింబల్ మ్యూరా, సింబల్ మ్యూ, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటారన్నమాట. వాట్ ఈస్ మెన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్? మనం తీసుకున్న అయాన్ రా, నాట్ ఫర్ ఎలిమెంట్స్ గురించి చెప్పాము మనం. ఇక్కడ మనం వాడేదంతా కూడా అయాన్. మనం తీసుకున్న అయాన్ లో దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎంత ఉంది, ఓకే, దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మన అర్థమయ్యే భాషలో మ్యాగ్నెటిక్ పవర్. యాక్చువల్గా మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ అనకూడదు, మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ వేరు. మనకు అర్థమయ్యే భాషలో ఏ అయానికి అయితే ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్, మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఆ నెంబర్, ఆ పవర్ ని ఏమంటారంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటారన్నమాట. దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ గురించి చెప్పారు. సార్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే రూట్ ఆఫ్ n into n plus 2, రూట్ ఆఫ్ n into n plus 2 బోర్స్ మ్యాగ్నెటన్ అంటారు. బిఎం అంటే బోర్స్ మ్యాగ్నెటన్. బోర్స్ మ్యాగ్నెటన్ అంటే యూనిట్. మనకి ఇప్పుడు లెంత్ కి సెంటీమీటర్స్ అని, వెలాసిటీకి డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని అలా యూనిట్స్ చెప్తాము. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కి యూనిట్స్ ఏంట్రా అంటే బోర్స్ మ్యాగ్నెటన్ అంటారు. బోర్స్ మ్యాగ్నెటన్. అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై n? నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మనం తీసుకున్న అయాన్ లో ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చూసుకోవాలిరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us calculate Fe plus 2. Fe plus 2 మొత్తం రాసేసాను ఆల్రెడీ. ఎలక్ట్రాన్ తీసేసి రాసిన తర్వాత 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 and 3d6 4s0. సార్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే బాక్స్ మెథడ్ లో రాసుకోవాలి. ఎలాగో ఇవన్నీ ఫిల్ అయిపోయినాయి. 3d6 ఒక్కటే మనకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6. సో నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే విడిగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది 4. విడిగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 4. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 4 into 4 plus 2 అంటే 6 bm. బోర్స్ మ్యాగ్నెటన్ అంటే √24. √24 అంటే నియర్లీ 4.9 bm. నియర్లీ 4.9. అలాగే ఏ అయాన్ అని రాసుకోవచ్చమ్మా, ఏ అయాన్ అన్న రాసుకోవచ్చు. కానీ సార్ సింప్లెస్ట్ ఫార్ములా కొంచెం మీకు అర్థమయ్యేప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఏంట్రా అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ప్రతిసారి ఇలా కనుక్కోకుండా n plus 0.8 నుంచి 0.9 దాకా ఉండొచ్చమ్మా. డైరెక్ట్ వేర్ n is equal to నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అది కూడా 1 2 3 దానికేరా. మరి సార్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే if they does not contain unpaired electrons లేకపోతే దాన్ని డయామాగ్నెటిక్ అంటారమ్మా. డయామాగ్నెటిక్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 0 ఉండాలి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 0 ఉంటే డయామాగ్నెటిక్. అది ఎలా కనుక్కుంటాం? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే సార్ if they contain unpaired electrons then it is called as paramagnetic. పారామాగ్నెటిక్ అంటే ఎంతో కొంత మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంది అని. ఎంతో కొంత మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంటే దాని పారామాగ్నెటిక్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమీ లేకపోతే డయామాగ్నెటిక్ అంటారు. డయామాగ్నెటిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take సోడియం అయాన్ అమ్మ. సోడియం అయాన్ అంటే 1s2 2s2 2p6 రా. నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉందో రాసుకుంటే బాక్స్ మెథడ్. కాబట్టి దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 0 రా. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 0. ఇది సార్ క్వశ్చన్ చూడండి. కోబాల్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ రా. దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 3.8 రా. 3.89 ఎంత ఇచ్చారు సార్? ఎక్స్ కనుక్కోమంటాడు.
మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని లాస్ తెలిస్తే అప్పుడు చెప్పచ్చు. లాస్ ఆలోచించుకోండి. డెసిమల్ ముందు ఓకే ఎంత నెంబర్ అయితే ఉందో, డెసిమల్ ముందు ఎంత నెంబర్ అయితే ఉందో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డెసిమల్ పాయింట్ ముందు ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని ఏమంటారమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. సో సార్ నువ్వు ఎలా చేయాలి? కోబాల్ట్ అంటే ఐరన్ కోబాల్ట్ 27 రా మా మొత్తం రాయట్లా నేను 1s2 అది రాద్దాం లేదు ఫస్ట్ టైం కదా 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 రా 4s2 3d7 18 19 27 మనకి అన్ని అక్కర్లారా ఓకే మొత్తం లాస్ట్ లో రాసుకోండి ఓన్లీ లాస్ట్ లో 4s తర్వాత 3d జాగ్రత్తగా మనం ఎలా లాస్ అవుతాయి 1 2 3 4 5 6 7 ఇలా ఉన్నాయి సార్ మనకి జాగ్రత్తగా ఇక్కడే రా ఇక్కడ నుంచి ఇలా కనుక్కోండి ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ రాదు సార్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు 3 ఇచ్చాడమ్మా అంటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉండాలి 3 ఉండాలి సార్ సరిపోయినాయి కదా 3 ఓకే కానీ డెఫినెట్ గా అయాన్ అన్నాడు రా అయాన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాల్సింది మరి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎస్ లో లాస్ అవ్వాలా డి లో లాస్ అవ్వాలా ఎస్ సో ఎస్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్ తీసే అప్పుడు ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి 3 ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఆడిగా ఇచ్చాడు 4.89 ఇచ్చాడు అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉండాలి 4 ఉండాలి బట్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3a సో 3a ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలి 4 రావాలి అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే 1 ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి లాస్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలి బట్ బిఫోర్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ డి లో లాస్ అవ్వాలంటే ముందు ఎస్ లో లాస్ అవ్వాలమ్మా ఎస్ లో లాస్ అయిన తర్వాత డి లో లాస్ అవ్వాలి అంటే మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వాలి ఇట్ షుడ్ లూజ్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి x అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే అంతేరా therefore x is equal to +3 అమ్మ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత ఇచ్చాడో చూసుకోవాలి డెసిమల్ ముందు ఉన్న నెంబర్ ఎంతో చూసుకో 4 అంటే 4 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి బట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు 3 వచ్చినాయి నార్మల్ గా రాసినప్పుడు 3 వచ్చాయి మనకి 4 రావాలి అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలి బట్ బిఫోర్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డి ఆర్బిటాల్ ఇట్ షుడ్ లూజ్ ఫ్రమ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ నుంచి లాస్ అవ్వాలి అంటే ఎస్ లో 2 లాస్ అవ్వాలి డి లో 1 టోటల్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఎంత లాస్ అయితే అంతే +3 అమ్మ అంతా +3 ఇది మనకి ఏంటంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న మెయిన్ అమ్మ అండ్ లాస్ట్ ఒకే ఒక్కటి మిస్ అయిందిరా ఒకే ఒక్కటి మిస్ అయింది అరే మీకు ఒకసారి మాక్సిమం మధ్యాహ్నం కల్లా మీకు అప్లోడ్ చేస్తారు 12 కల్లా ఓకే 12:30 కల్లా అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వీడియో చూసిన తర్వాత 2-3 సార్లు చూసిన తర్వాత అప్పుడు డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటారు కానీ ఎందుకంటే టైం సరిపోవట్లేదు అయితే లేట్ అయితే ఏమొస్తుంది సో డౌట్స్ మధ్యాహ్నం క్లారిఫై స్టడీ అవర్ లో చూసిన తర్వాత 2 to 3 స్టడీ అవర్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా ఓకే రైట్ సార్ ఇంకొకటి మనకి మిగిలిపోయింది which is called as Sommerfeld అటామిక్ థియరీ అంటారు బోర్స్ మోడల్ ఎలాగో సోమర్ఫెల్డ్ కూడా ఒక అటామిక్ థియరీ చెప్పాడమ్మా ఆ అటామిక్ థియరీని సోమర్ఫెల్డ్స్ అటామిక్ థియరీ అంటారమ్మా ఇక్కడ ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకుంది ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్ అంటారు బట్ తప్పమ్మా ఏంట్రా అంటే సోమర్ఫెల్డ్ ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ ఎలిప్టికల్ పాత్ అంటారు సార్ ఇప్పుడు ఏది రైట్ సార్ అంటే ఏది చెప్పారా రెండు రైటే ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ ఎలిప్టికల్ పాత్ అంటాడు అలాగే సర్క్యులర్ పాత్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ ఇట్ ఆల్సో రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ అంటారు ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది అని చెప్తాడు సో ఆ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ గురించి చెప్పడానికి మనోడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఒక కొత్త నెంబర్ k మన నీల్స్ బోర్ ఏంటి సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ అంటే ఎన్ఏ కదా ఓకే ఇక్కడ చెప్పేటప్పటికి ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్ k అని చెప్పారమ్మా మరి k ఏంట్రా అంటే is a quantum number which is based on 1 2 3 4 up to n
సార్ తర్వాత దీన్ని రెక్టిఫై చేశారు. ఎన్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎల్ కి కే కి 1 2 అలా ఉంటుందని చెప్తారు కానీ మనకి ఏంట్రా అంటే యాక్చువల్ దాని తర్వాత రెక్టిఫై చేశారా. ఎజ్మితాల్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అన్నాడు, ఫస్ట్ ఎజ్మితాల్ అన్నాడు దీనికే, దాన్ని రెక్టిఫై చేసి తర్వాత ఎల్ ఈక్వల్ టు 0 ఎల్ ఈక్వల్ టు పెట్టి n-1 అని తర్వాత చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇది మనకి మెయిన్. ఓకే, అంటే గివెన్ n వాల్యూ కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n వాల్యూ 3 అంటే l వాల్యూస్ 1 2 3 అంటే 3 ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి. It will have how many elliptical orbits? 3 elliptical orbits such that n is equal to l అయితే n equal to l అమ్మా, అది ఒకవేళ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ మిగతా అన్ని కూడా ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్. k ఈక్వల్ టు 1 k ఈక్వల్ టు 2 k ఈక్వల్ టు 3 ప్రతి ఆర్బిట్ కి మళ్ళీ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయిరా. ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ అంటే ఎన్ని, ఇది మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్. సెకండ్ ఆర్బిట్ కి మళ్ళీ ఇంకో ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్ కి ఇంకా 2 ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్, అలా ప్రతి దానికి మళ్ళీ సబ్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయని చెప్తాడమ్మా. ఓకే, అలాంటివి వీరా. సో ఫర్ గివెన్ కే వాల్యూ ఇస్తాడు ఎంతో కొంత, అందులో ఒకటి సర్క్యులర్ ఆర్బిట్, మిగతా అన్ని k-1 అన్ని కూడా k-1 అంటే n-1 రా, n-1 కూడా ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్. మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు, సింపుల్ చూడండి. సార్ n ఈక్వల్ టు 5 అని ఇస్తాడు, ఎన్ని ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్, ఎన్ని సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్, n-1 వచ్చి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ 4, సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ మనకుటే, అలాగా రైట్. ఇక్కడ మనం అడిగేది ఏంటంటే ఇలా ఉంటాయి. ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ కి ఇలా 2 లైన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోరా, దీన్ని మేజర్ యాక్సిస్ అంటారమ్మా. దీన్ని మేజర్ యాక్సిస్, దీన్ని మైనర్ యాక్సిస్ అంటారు. మేజర్ యాక్సిస్, మైనర్ యాక్సిస్. మేజర్ యాక్సిస్ ని రిప్రజెంట్ బై సింబల్ n అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా k. మైనర్ యాక్సిస్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా k. సో అక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే సార్ లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ రా, length of major axis by length of minor axis. Length of major axis by minor axis. Major axis అంటే సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ ఎంత ఉంటుందో అంతేరా, సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ కి ఎంత ఉంటుందో అంతే. సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ ఫార్ములా 0.529 into n square కదమ్మా, 0.529 into n square సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా 0.529 into k square అమ్మా, 0.529 into k square. లెంత్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనం చూసుకోవాల్సిన ఏంటంటే సర్క్యులర్ ఆర్బిట్, ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్. ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ కి k అంటారు, అండ్ మనకి దీనికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఏమంటారమ్మా, అంతేలేరా. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ బై లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 0.529 0.529 cancel అమ్మా. లెంత్ సారీ ఆపరేషన్. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ని ఏమంటాం, n అంటాం. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్, మైనర్ యాక్సిస్ ని k. కానీ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే నథింగ్ బట్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. రివర్స్ సారీ 0.529 into n square by length of minor axis. Minor axis that is equal to n by k. n cancel అయితే ఇది అడుగుతాడు, ఇది గుర్తుంచుకోండిరా. మైనర్ యాక్సిస్ 0.529 into n into k, n into k రా. ఇది మనకి సిలబస్ అమ్మా, అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కానీ దేనికైనా సరే. ఇంకా మూడు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి రా, 3 కాదు, 1s 2s 2p 3s 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయమ్మా. అవి మధ్యాహ్నం నేను పేపర్ మీద రాసి నీట్గా ఫార్ములాస్, దాని మీద సంబంధించిన 1-2 సమ్స్ ఉంటే అవి చెప్తాను. ఎక్స్చేంజ్ అంటే డైరెక్ట్ డెరివేషన్స్ లేవురా. 1s ఆర్బిటాల్ కి 2s ఆర్బిటాల్ కి 3s ఆర్బిటాల్ కి 2p ఆర్బిటాల్ కి ఒక ఈక్వేషన్ చెప్పారమ్మా. ఒకే స్క్రోడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు. అవి ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్సే,
దానికి సంబంధించిన 2-3 సమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 కూడా సమ్స్ మధ్యాహ్నం అసైన్మెంట్ లో పెడతానమ్మా. ఓకే రైట్.